స్తుతియాగమును చేసెదము, స్తోత్ర బలిని సమర్పించెదము. స్తుతియాగమును చేసెదము, స్తోత్ర బలిని సమర్పించెదము. సన్నుతి చేసి పాడెదము, సన్నుతి చేసి పాడెదము. సదయుడాని నామమును, సదయుడాని నామమును, స్తుతియాగమును చేసెదము, స్తోత్ర బలిని సమర్పించెదము. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం అర్పించడానికి మీ అందరినీ ఎంతో ప్రేమతో సంతోషముతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ మీకోసం, మీ అవసరాల కోసం మేము అర్పిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే ఈరోజు ప్రత్యేకంగా పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థనా సాయం కోరిన కుటుంబాలను జ్ఞాపకం ఉంచుకొని మనం వారి కోసము ప్రార్థన చేద్దాం. మాస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ P.A.P. Chaudhary on the memorial death anniversary of offered by P.M. Nakshatram. For the departed soul of Devendra Reddy, mass offered by Kalpana and Amoga. For healing from viral and typhoid fevers and other complications. And for the good health of Y. Nagaratnam, mass offered by Arogya Sravani. For the safe journey of Shravya and Mohit, mass offered by Dr. Yanam Anthony Reddy and Aruna. For the good health and protection of a baby of Usha, mass offered by members of the family. For the departed soul of Salibindala Jnanamma, and for the special intentions, mass offered by Singha Reddy, Albin Reddy, Fatima and Nirmala. For the departed soul of Gade Jaya Reddy, Swapna, and for special intentions offered by Gade Nirmala, Tara, Manoj and Deepthi. Mass offered for the departed soul of Boyapati Yaga Reddy. Mass offered by Jacinta and family. For the departed souls of Shyamala Sudeep Reddy, Yerva Mary Bal Reddy, and victory over the court case, mass offered by Yerva Maria Sundari. Mass offered for the departed soul of Srimati Kokeragadda Marthamma by K.H. Bhaskar Rao and family members. For the departed soul of Boga Maria Karunakumar, mass offered by Boga Arogyam and family. For the good health of Sister Prabha, and for special intentions, God's grace to pass B.Ed exams and to lead a holy and exemplary life in serving God, mass offered by Amadala Ram Babu. For the extension of Donald Trump's second term in a U.S. presidency and victory in the elections, mass offered by Komareddy Anthony Reddy. Mass offered for the good marriage proposal according to the will of God to P. Avinash by P. Annapurna family from Vishakhapatnam. For God's blessings and protection upon the family members, mass offered by Gade Inna Reddy and Lucy Rani. For good health, brighter future, and for special intentions to be fulfilled in the family, mass offered by Yerva Fatima Mary and family members. Thanksgiving Mass offered by C.H. Anjali and Suraj. For the departed soul of Solomon Reddy, mass offered by Balshu Reddy. For the departed soul of Annamma, mass offered by Balshu Reddy. ప్రియబిడ్డలారా, ఈరోజు ఉదయము క్యాన్సర్ వ్యాధి వలన చనిపోయిన జపమాల అనే సహోదరి ఆత్మ విశ్రాంతి కోసము
ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం మనం అర్పించుకుందాం. రేపు వరంగల్లో ఫాతిమా పారిష్లో ఆమె భూస్థాపిత కర్మం జరగబోతూ ఉంది. భర్త కోసము, కుటుంబం కోసం ఈ పరిశుద్ధ బలి మనం అర్పిస్తాం. ఆ సహోదరి కోసము మనం బాగా ప్రార్థన చేసుకున్నాం. చాలా పరిశుద్ధ బలి భోజులు ఆ సహోదరి కోసం అర్పించి మనం ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాం. క్యాన్సర్ వలన ఆ సహోదరి ఈరోజు ఉదయం 6 గంటలకి చనిపోయారు. తన ఆత్మవిశ్రాంతి కోసము మనం ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ డివైన్ మర్సీ సెంటర్ తరపున అర్పించి తన కుటుంబమును దేవుడు ఓదార్చి బలపరిచి నడిపించాలని, మరి ముఖ్యంగా భర్త కోసము మనం ఈ బలిని అర్పించి ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే లూర్దు రెడ్డి అనారోగ్యావస్థలో ఉండగా ఆ నాన్నగారికి దేవుడు మంచి ఆరోగ్యం చేకూర్చాలని ప్రభువు సన్నిధిలో వేడుకుంటూ మన పరిశుద్ధ బలి భోజనం అర్పించుకుందాం. అలాగే మా మధ్యస్థ ప్రార్థన టీములో 1700 కుటుంబాలు ఉదయం 3 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు ప్రార్థనలో ఉంటున్నారు. ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో ఆ కుటుంబాలన్నిటినీ మనం సమర్పించుకుందాం. అనేక మంది కోసము ఇన్ని గంటలు ప్రార్థిస్తున్న బిడ్డలని, నీరు పోయి వారికి నీరు పోయబడిన వాక్యం పలుకుతుంది బిడ్డలారా. ఆ కుటుంబాలను దేవుడు కట్టాలని, దేవుడు బలపరచాలని, ఎల్లవేళలా శత్రువుల నుండి అపాయం దేవుడు వారిని సంరక్షించాలని, వారి కుటుంబం దేవుని ప్రార్థనలో ఎదిగి బలపడాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిలో మనం వారి కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే ఈ డివైన్ మర్సీ సెంటర్లో ఈ ఆన్లైన్ పరిచర్య విజయవంతంగా జరగటానికి మాకు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా సహాయం అందిస్తున్న చాలామంది ఉన్నారు. ఈ డివైన్ మర్సీ సెంటర్ టీమ్ని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో కనుకగా అర్పించి మన పరిశుద్ధ బలిలో ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. అలాగే Thanksgiving Mass offered for the good health, protection and salvation for C.H. Joji Babu, Jyoti, Anjali and Ankita. Mass offered by a devotee. Mass offered by Shyam Babu for the good health and peace, blessing of a grandmother. Ejala Shaurilu, family members అపర్ణ అండ్ అలేఖ్య. ఇన్ని ప్రార్థన విన్నపాలను ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో కానుకగా అర్పించి మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. 2 చేతులు జోడించి 1 నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం. బిడ్డలారా, మీరు ఎక్కడ ఉన్నా మీ విన్నపాలను, మీ ప్రార్థనలన్నిటినీ మనసు తలంచుకోండి. పితా, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము, సహకారము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదర, మనం ఈరోజు ధ్యానిస్తున్న ముఖ్యాంశం ఏంటంటే, తను ప్రేమించిన బిడ్డలతో పాటు నివసిస్తున్న ఒక దేవుణ్ణి మనం ఈరోజు బైబిల్ సందేశములో వినబోతున్నాం, చూడబోతున్నాం. ఏదెన్ తోటలో దేవుడు ఆదాము ఏవంబలతో పాటు సాయంకాల చల్లగాలికి నడయాడుచుండను అనే వాక్యం పలుకుతూ ఉంది. అలాగే యెషయా ప్రవక్త గ్రంథములో వాక్యం పలుకుతూ ఉంది, నేను ఉన్నతమైనటువంటి పర్వత శిబిరాల్లో నివసించే దేవుణ్ణి కానీ వినయాత్ములు వినయమ్రత హృదయములు గారి వాళ్ళ హృదయములో కూడా నివసించే దేవుడును అని వాక్యం పలుకుతూ ఉంది. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ ఆగమన కాలంలో గమనించండి, క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఇమ్మానువేల్, దేవుడు మనతో ఉన్నాడు అని అర్థం, యేసు క్రీస్తు. ఇటువంటి ముఖ్యమైన అంశాలు మనం ఈ ఆగమన కాలం క్రిస్మస్ సందర్భంగా ధ్యానించి చూస్తాం. అందువలన దేవుడు ఎక్కడో ఉన్నతములు నివసించే ఒక దేవుడు కాదు. దేవుడు
ఆయన కోసం వెతుక్కుతున్న మనిషి హృదయములో నివసించే దేవుడే. మనుషులతో పాటు దైనందిన జీవితములో నడయాడుచున్న ఒక దేవుడే, మనల్ని ప్రేమిస్తున్న ఒక దేవుడే, మనతో ఉండాలని ఆశిస్తున్న ఒక దేవుడే. ఆ గొప్ప దేవుడు ప్రియబిడ్డలారా తన ఆత్మ ద్వారా ప్రతిరోజు మనలతో పాటు ఉండగా బహుశా మాటల వలన క్రియల వలన ఆ ప్రసన్నత పొందుకోలేక లేదా పాపం కట్టుకుని ఆ దేవుని దూరం చేసి ఉంటే ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనం పాపక్షమాణం కోరుకుందాం. ప్రభువా, మా పాపములను మన్నించండి, నీ ప్రసన్నత మాకు నిరంతరము అనుగ్రహించండి, నీ రక్తముతో మమ్మల్ని కడుగండి ప్రభువా అని మన పాపములను దోషములను ఒప్పుకుంటూ ప్రార్థిద్దాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెననియు బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వర మనందరిపై దయ చూపి తన కలువరి రక్తముతో మనల్ని కడిగి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసు క్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. యేసు క్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. ముక్తిదాత అయిన ఓ సర్వేశ్వర, లోకమంతటికి నీ రక్షణమును వెల్లడి చేసి తిరి. మహిమాయుత రక్షకుని రాకకు ఆనందభరితులమయ్య మేము వేంచి ఉండినట్లు మాకు మీ అనుగ్రహను ప్రసాదించండి. మాతో నివసిస్తున్న ఆ దేవుని యొక్క ప్రసన్నతను ఇమ్మానువేలుగా మేము పొందుకునేలాగున మా ఆటంకములను పాపములను తొలగించండి. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడని యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయిచు ఉన్నాము. ఆమేన్. మొదటి పఠనము పునీత యోహాను గారు రాసిన మొదటి లేఖ 1వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 5వ వచనము నుండి 10వ వచనం వరకు. దేవుడు వెలుగు, ఆయన యందు ఎంత మాత్రము చీకటి లేదు. ఆయన కుమారుని నుండి మేము వినిదియు మీకు ప్రకటించున్నది యగు సందేశము ఇదియే. కానీ ఆయనతో మనకు సహచర్యం ఉన్నదని చెప్పుకొనుచు మనము చీకటి యందు నడిచిన ఎడల మనము అబద్ధమాడుచున్నాము. కానీ ఆయన వెలుగునందున్నట్లే మనమును వెలుగులోనే జీవించినచో మనము అన్యోన్యముకు సహవాసం కలమారు మగుదుము. ఆయన పుత్రుడగు యేసు రక్తము మనల్ని పాపములన్నిటి నుండి శుద్ధి చేయును. మన యందు ఎట్టి పాపము లేదని మనము చెప్పుకునేనచో మన యందు ఎంత మాత్రము సత్యము లేకున్నటే కాక ఆత్మవంచన చేసుకునే వారు మగుదుము. కానీ దేవుని ఎదుట మన పాపములను ఒప్పుకొనినచో ఆయన మన పాపములను క్షమించి మన అవినీతి నుండి మనల్ని శుద్ధి చేసి నీతిని చేకూర్చును. కనుక ఆయన విశ్వసనీయుడు, నీతిమంతుడు. మనము ఎట్టి పాపమును చేయలేదని చెప్పుకునేనచో మనము దేవుని అసత్యవాదిని చేసినట్లగును. ఆయన వాక్కు మన యందు లేదు. ఇది ఏలిని వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. సితారనాదముతో దేవాస్తుతింతు
సితారనాదముతో దేవాస్తుతింతును. ఏలిన వారి మీతోను ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 1 నుండి 12 వరకు. యేసు జనసమూహములను చూచి పర్వతమున ఎక్కి కూర్చుంటెను. శిష్యులు ఆయన చుట్టూ చేరిరి. యేసు ఈ రీతిగా ఉపదేశింపనారంభించును. దీనాత్ములు ధన్యులు, దేవరాజ్యము వారిది. శోకార్తులు ధన్యులు, వారు ఓదార్పబడుదురు. వినమ్రులు ధన్యులు, వారు భూమికి వారసులు అగుదురు. నీతి నిమిత్తము ఆకలి దప్పిగల వారు ధన్యులు, వారు సంతృప్తి పరపబడుదురు. దయామయులు ధన్యులు, వారు దయను పొందుదురు. నిర్మల హృదయులు ధన్యులు, వారు దేవుని దర్శింతురు. శాంతి స్థాపకులు ధన్యులు, వారు దేవుని కుమారులు అనబడుదురు. ధర్మార్థము హింసితులు ధన్యులు, దేవరాజ్యము వారిది. నా నిమిత్తము ప్రజలు మేము అవమానించినప్పుడు, హింసించినప్పుడు, నిందారోపణ గావించినప్పుడు మీరు ధన్యులు. మీకు ముందు వెలసిన ప్రవక్తల సైతము ప్రజలట్లే హింసించితిరి. పరలోకములో మీకు గొప్ప బహుమానము గలదు. కావున మీరు ఆనందపడుడు, మహా ఆనందపడుడు. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, రక్షణ సువార్త సందేశాన్ని మనం ఆలకిస్తూ ఉన్నాం. నాతో పాటు 1 నిమిషం శిరములు వంచి ప్రార్థన చేయండి. దేవుని ఆత్మ వాక్యం యొక్క లోతైన మర్మాలను మనకు తెలియచేయటానికి కావలసిన శ్రద్ధ, భక్తి, విశ్వాసము నాకు దయచేయండి ప్రభువా అని మనం 1 నిమిషము ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధాత్మదేవ, ఎంతో ప్రేమతో, దాహముతో మేము మీ ప్రసన్నతను కోరుకుంటున్నాం, ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. ఆత్మదేవ, మీ ప్రసన్నతను మాకు అనుగ్రహించి మేము వినబోతున్న వాక్యమును సరిగా అర్థం చేసుకోవటానికి కృపను దయచేయండి. మాతో మాట్లాడండి ప్రభువా అని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. దేవా, నేను బోధిస్తున్న వాక్యము సరిగా బోధించటానికి నా నోట్లో నీ వాక్యమును ఉంచమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఈ పరిచర్య ద్వారా మీకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభువా. ఆమేన్. సకల దూతలారా, పునీతులారా, మా కొరకే విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయమని వేడుకుంటున్నాం. అమ్మా మరియ తల్లి, మీ బిడ్డలైన మా కొరకే మధ్యస్థ ప్రార్థన చేయండి. ఒక తల్లిగా మాకు సమీపమునే దగ్గరే ఉండమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. దేవవర ప్రసాదం చేత అందిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ, సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయం నందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దేవుని ప్రసన్నత గురించి ధ్యానించినప్పుడు నాకు చాలా నచ్చిన ఒక మాట ద్వితీయోపదేశ కాండములో ఉంది. నేను దాన్ని మళ్ళా చదవాలని కోరుకుంటున్నాను. మళ్ళా ఆ వాక్యమును జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అది చదివినప్పటి నుంచి అది నా మనసులో ఉండిపోయింది. చాలా బాగుంది. మీ దగ్గర బైబిల్ ఉంటే మీరు తీసుకోండి. అది మీరు చదివితే మీకు కూడా మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఆత్మ ప్రసన్నత కోరుకున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కూడా. ద్వితీయోపదేశ కాండం బిడ్డలారా 23వ అధ్యాయము చదువుతాం. 14వ వచనం. ద్వితీయోపదేశ కాండము 23వ అధ్యాయము
14వ వచనము చాలా బాగుంది. మీ ప్రభువైన దేవుడు మీ ప్రభువైన దేవుడు మిమ్ము కాపాడుటకును మిమ్ము కాపాడుటకును శత్రువులను మీకు పట్టి ఇచ్చుటకును మీకు పట్టి ఇచ్చుటకును శిబిరమును సంచరించుచుండెను. కనుక మీ శిబిరము శుద్ధముగా ఉండవలయును. మీ విడిది పట్టు అశుభ్రముగా నుండెనేని అతడు మిమ్ము విడనాడి వెడలిపోవును. ప్రియలారా, మీ శ్రద్ధతో ఈ వాక్యాన్ని వినాలి. బిడ్డలారా, చాలా శ్రేష్టమైన 2-3 అంశాలు ఈ ఒకే ఒక వాక్యములో ఉన్నాయి. 14వ వచనములో ఈరోజు నేను చెప్పబోయే వాక్యం అంతా ఈ ఒక్క వచనం మీద ఆధారపడి ఉంది. అదేంటంటే, దేవుడు ఇజ్రాయెల్ ప్రజల శిబిరములో సంచరించు శత్రువుల్ని వారి చేతికి పట్టి ఇవ్వటానికి వారితో నడయాడుచున్న ఒక దేవుడంట. దేవుడు శిబిరములో నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ శిబిరమును మీరు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. అది అశుద్ధముగా ఉంటే దేవుడు నిన్ను విడిచి వెళ్ళిపోతాడు. నీ శిబిరమును విడిచి ఆయన వెళ్ళిపోతాడు. ఎందుకు? అక్కడ దేవుడు ఉండలేని విధముగా అది అశుద్ధముగా ఉంటే అని ఒక చక్కటి అంశము ఇక్కడ మనకు నేర్పిస్తూ ఉంది. అంటే ఒక మనిషి ఎలా ఆలోచిస్తారు? మనము ఒక్క ప్లేస్లో ఉండాలంటే అక్కడ మంచి శుభ్రమైన ఒక వాతావరణం కావాలి, మంచి వాయువు ఉండాలి, ఆ శిబిరం, ఆ క్యాంపస్, ఆ ఇల్లు బాగుండాలి, రూమ్ బాగుండాలి. అప్పుడే ప్రశాంతంగా సంతోషంగా హాయిగా ఉండగలుగుతాం. మంచిగా రాత్రి నిద్రపోవాలన్నా కూడా ఆ వాతావరణం బాగుండాలి, ప్రశాంతంగా ఉండాలి. అది లేకపోతే మనమే ఎక్కడ ఉండలేం. అది కేవలము బాహ్యమైనటువంటి ఒక క్లీనింగ్, బాహ్యమైనటువంటి ఒక శుద్ధత మాత్రమే. కానీ ఇక్కడ ద్వితీయోపదేశకాండం ప్రియులారా 23వ అధ్యాయం 14వ వచనములో బాహ్యమైనటువంటి ఊడవటమా తుడవటమా శుభ్రత కాదు ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం ప్రకారం. ఇది ఎలాంటి శుభ్రత అంటే, మీ శిబిరములో నీ దేవుడు సైన్యములకు అధిపతి అయిన సృష్టికర్త నీతో పాటు నివసిస్తూ ఉంటాడు, నీతో పాటు శిబిరములో నడుస్తాడు. అప్పుడు శిబిరం శుభ్రంగా ఉండటం అంటే ఆ దేవుడు మీతో పాటు నివసించగలిగే పరిస్థితి అక్కడ ఉండాలి. పాప మచ్చలు లేకుండా, పాప కళంకము లేకుండా, దేవుని ఆత్మ నివాస స్థలమునకు యోగ్యమైనటువంటి పరిస్థితి శిబిరములో, ఇంట్లో, అక్కడ నివసిస్తున్న మనుషుల జీవితములో కావాలి అని అర్థం. అది ఉంటే నీ దేవుడు నీతోనే నివసిస్తారు, నీతోనే ఉంటారు, శిబిరములో ఉంటాడు. కానీ శుభ్రంగా లేకపోతే, నిర్మలత్వం లేకపోతే, పరిశుద్ధత లేకపోతే, దేవుని ఆత్మ నీతో నీ ఇంట్లో ఉండటానికి తగిన వాతావరణము లేకపోతే, పాప మచ్చలతో పాప కళంకముతో జీవిస్తూ ఉన్నామంటే వకిమెలుగుతుంది, ఆయన అక్కడ ఉండలేక నిన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతాడు. ఇది కేవలం ద్వితీయోపదేశకాండం 23:14 ప్రియులారా సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన ఒక సంఘటన మాత్రం కాదు. ఈ రోజు కూడా ఈ వాక్యము చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది బిడ్డలారా. ఎందుకంటే మనుషులు దేవుని గురించి ఎలాంటి సంకల్పం కలిగి ఉంటాడంటే, చాలామంది అంటారు దేవుడెక్కడో పై ఆకాశములో ఉన్నతములో విదూరములో నివసిస్తున్న దేవుడు అంటాడు.
ఉన్నతమైన పర్వత శిబిరములో నివసించే దేవుడు అంటాడు. కానీ ఇక్కడ వాక్యం పలుకుతుంది, యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం 57వ అధ్యాయం 15వ వచనం వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది, కేవలం పై ఆకాశములో ఉన్నతమైన పర్వత శిబిరములో మాత్రం నివసించే దేవుడు కాదు మన దేవుడు. అలా ఉన్నతములో నివసించే దేవుడు ప్రియులారా మానవ హృదయములో కూడా నివసిస్తాడు అని దేవుని వాక్యం యెషయా ప్రవక్త ద్వారా పలుకుతూ ఉంటుంది. 57వ అధ్యాయం విందామా 15వ వచనం బిడ్డలారా. మహోన్నతుడు శాశ్వతుడు పవిత్రుడనైనా ప్రభు ఇట్లు నుడువుచున్నాడు, ప్రభు ఇట్లు అనుచున్నాడు, నేను ఉన్నతమైన పవిత్ర స్థలమున వసించువాడును అయినను వినయాత్ములు పశ్చాత్తాప మనస్కులు అయిన వారితో వసింతును వారికి నూతన బలమును దయచేయుదును. ప్రియులారా, దేవుడు ఎక్కడ నివసిస్తాడు అని ప్రశ్నిస్తే మనకి 2 ఆన్సర్లు ఇస్తూ ఉంటుంది ఈ 15 వచనం. ఉన్నత శిబిరములో, పర్వత శిబిరములో, పరలోకములో నివసించే దేవుడు, వినమ్రత హృదయము కలిగిన వారితోనూ హృదయ పరమార్థత కలిగిన వారితోనూ వారి హృదయములోను నివసించే దేవుణ్ణి నేను అని ప్రియులారా ఈ 15వ వచనం ఎంత చక్కగా మనకు నేర్పిస్తూ ఉంటుంది. అనగా దేవుడు ఎక్కడో ఉన్నాడని చెప్పి ఆయన కోసం వెతక్కుంటూ పోయే అవసరం లేదు బిడ్డలారా. మన పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకి ఎలాంటి దేవుని సంకల్పం నేర్పిస్తూ ఉంది అంటే, మానవులు దేవుని కోసం వెతక్కుంటూ పోయే ఒక దేవుడు కాదండి, మానవుల కోసం వెతక్కుంటూ దిగి వచ్చే ఒక దేవుడిని మనం ఆరాధిస్తూ ఉన్నాం ప్రియబిడ్డలారా. ఇదే వేరే మతాలకి క్రైస్తవులకు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన వ్యత్యాసం ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా. వేరే మతాల్లో మనుషులు దేవుని వెతుక్కుంటూ వెళ్తారు. హిందీలో ఒక పాట నేను విన్నాను మొన్న, కహా రహతే హో ప్రభో అంటే, ఓ దేవా మీ ఆప్ కిధర్ रहते हो, కహా रहते हो అనగా ప్రభు నీవు ఎక్కడ ఉన్నావని చెప్పి వెతుకుతూ పాడుతున్న ఒక పాట. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరా, ఈ పాటకి అర్థమే లేదు. ఎందుకంటే వాక్యములో దేవుడు అంటున్నాడు, నేనెక్కడో ఉన్నతములు నివసించే ఒక దేవుడు కాదు. మనం దేవుని కోసం వెతక్కుంటూ పోయే అవసరం లేదు. ఇప్పుడు గమనించండి, ఆగమనకాల 2వ వారములో మనం ఉన్నాం. యేసు అనగా ఇమ్మానుయేల్ అనగా దానికి అర్థం ఏంటండి? దేవుడు మనతో ఉన్నాడు, ఉన్నవాడిని. ఇప్పుడు మోషే ప్రశ్నించాడు ధైర్యంతో, ప్రభువా నువ్వు ఎవరో, నీ పేరేంటి అని అడిగినప్పుడు దేవుడు ఏమన్నాడు? ఐ యామ్ హూ ఐ యామ్ అంటే నేను ఉన్నవాడిని అని దేవుడు పలికాడు. ఈ ఉన్నవాడిని దేవుడు ఏం చేశాడు? ఆదికాండం 3వ అధ్యాయం 8వ వచనములో ప్రియబిడ్డలారా, ఏదెన్ తోటలో దేవుడు ఆదాము ఏవమ్మలను ఉంచి వారిని ఎక్కడో ఒక దగ్గర బతకటానికి వదిలిపెట్టే దేవుడు కాదు. 8వ వచనం వాక్యం పలుకుతూ ఉంది, రోజు సాయంకాలము చల్లగాలికి దేవుడు ఆదాము ఏవమ్మలతో నడయాడటానికి ఇష్టపడే ఒక దేవుడు, వారితో నడిచే దేవుడు అంట. అంటే మానవులతో దైనందిన జీవిత యాత్ర గడిపిన దేవుడు. విందామా 8వ వచనం? ఆ సాయంకాలము దేవుడైన యావే చల్లగాలికి తోటలో తిరుగాడుచుండెను, ఆయన అడుగుల చప్పుడు వారికి ఇనబడెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. అనగా దేవుడు తోటలో నడుస్తూ ఉండగా ఆయన అడుగుల సౌండ్ మానవులకి వినిపించను.
ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులరా, ఎంత చక్కగా ఈ ఒక వాక్యం మనకి ఈ అర్థాన్ని మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. ఈ వాక్యం ఉంటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ మనసులో నేను ఇప్పుడు చెప్పిన 2 వాక్యాలు లోతుగా వేరు పాత్ర పడాలి. లోతుగా అది దిగాలి మీ మనస్సులో. ఎక్కడో ఉన్న ఒక దేవుడు కాదు మన దేవుడు. క్రైస్తవ దేవుని సంకల్పం ఏంటంటే నీ కోసం వెతుక్కుంటూ వచ్చే ఒక దేవుడు. అందుకే యోహాను 1:1 వాక్యం పలుకుతుంది, ఆదిలో వాక్యం ఉండెను, ఆ వాక్కు దేవుని వద్ద ఉండెను, ఆ వాక్కే దేవుడై మానవుల మధ్యలో మన మధ్య నివసించెను. క్రిస్మస్ అంటే అదే, ఆగమన కాలం అంటే అదే. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులరా, అలాంటి ఒక దేవుని సంకల్పం, మానవ హృదయాలలో నివసించే ఒక దేవుని సంకల్పం, ఇజ్రాయేల్ ప్రజల శిబిరములో నివసించే ఒక దేవుడు, వారితో నడయాడుచున్న ఒక దేవుడు, వారిని సంరక్షించే ఒక దేవుడు, శత్రువులని వారి చేతికి పట్టించే ఒక దేవుడు, అనగా వారిలో ఒక్కడిగా నడిచి వారితో నివసించి గుడారములో నివసించిన, మానవ హృదయములో నివసించిన ఒక దేవుని సంకల్పం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈరోజు మీరు వాక్యం వింటూ ఉండగా మీ మనస్సులో మీరు రాత్రి మంచమకి పడుకున్నా, ఉదయం మంచం నుంచి లేచినా, మీరు ఏ పనికి వెళ్ళినా, ఎవరితో మాట్లాడినా ఈ ఒక సంకల్పం మీ మనస్సులో ఎప్పుడు మీరు పెట్టుకోండి. నా దేవుడు నాతో ఉన్నాడు, నా దేవుడు నా దగ్గరేనే ఉన్నాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అయితే మీరు అడుగుతారు, దేవుడు అంత దగ్గర ఉంటే, దేవుడు నాతో నడుస్తూ ఉంటే, నా కోసం వెతక్ಕೊಂಡು వచ్చే ఒక దేవుడైతే మరి నాకెందుకు ఆయన కనపడటం లేదు? ఆహా, ఇది మంచి ప్రశ్న. మరి నాకెందుకు ఆయన కనపడటం లేదు? ప్రియబిడ్డలారా, నేను మీ సన్నిధిలో ఇంకొక వాక్యం చదవాలనుకుంటున్నాను. యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం 66వ అధ్యాయము తీసుకున్నాం, 2వ వచనం. బిడ్డలారా, యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం 66వ అధ్యాయము 2వ వచనములో, దేవుని చల్లని చూపు, దేవుని నేత్రము ఎవరి మీద ఉంటుంది? ఎవరు ఆయన ప్రసన్నత పొందుకుంటారు? ఎవరి సన్నిధిలో ఆయన నడుస్తాడు, ఎవరితో ఉంటాడు అని అడిగితే ఈ వాక్యం మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. విందామా? భూమియు ఆకాశములను నేనే చేసి తిని ఇవి ఎల్లా నావే. ఇవి ప్రభు పలుకులు. ఇది ప్రభు పలుకులు. వినయాత్ముడును పశ్చాత్తాప మనస్కులై నా వాక్కులకు భయపడు నరుణ్ణి నేను ప్రీతితో చూతును. హలో, ఈ వాక్ చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. పశ్చాత్తాప హృదయముతోను వినమ్రత హృదయముతోను దేవుని వాక్యం వినగానే ఆ వాక్యానికి భయపడు మనుషులని నేను చల్లని చూపుతో చూస్తాను, ప్రసన్న దృష్టితో చూస్తాను. నేను వారిపై నా నేత్రములు ఉంచి నేను వారిని కాపాడతాను. ప్రియమైన సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఒక మెయిన్ ప్రాబ్లం ఇదే. నేను మొదటగా ఏం చెప్పాను? దేవుడు ఎక్కడో నివసించే దేవుడు కాదు, మనతో దైనందిన జీవితంలో నివసించే ఒక దేవుడు. వెరీ గుడ్. మొదటి ప్రశ్న. అప్పుడు మీరు అడుగుతారు, అలా నాతో నివసించి నడిచే దేవుడు అయితే నేనెందుకు అతను చూడలేకపోతున్నాను? నేనెందుకు ఆయన అనుభవించలేకపోతున్నాను? ఎందుకు ఆయన ప్రశ్న నాకు రావటం లేదు? ఎందుకు నా ప్రార్థన ఆలగించటం లేదు? దేవుడు ఉంటే ఎక్కడ? చెప్పాం కదా, కహా రహతే హో ప్రభో, అలా అడుగుతూ ఉంటారు. దేవా
నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు? ఇలాంటి ప్రశ్నలు మనస్సులో పైకి వస్తూ ఉంటే ప్రియబిడ్డలారా, దానికి వాక్యముతోనే మనకి ఆన్సర్ ఇస్తూ ఉంటుంది దేవుని యొక్క వాక్కు. ఒకవేళ మీకు దేవుడు కనపడలేదు అంటే, దేవుని ప్రసన్నత నీకు రావటం లేదు అంటే, దేవుని యొక్క అనుభవం నీకు కలగటం లేదు అంటే, బహుశా ఈ ఒక అంశం ఒకవేళ మీ మనస్సులో కొద్దిగా ధ్యానించి సీరియస్గా తీసుకోవలసినటువంటి అవసరం ఉందేమో. ఏంటిది? వినమ్రత, పశ్చాత్తాప మనస్తత్వం కలిగి దేవుని వాక్యానికి భయపడటం, ఈ మూడు మీలో ఉన్నాయా? ఇవి మూడు మీలో ఉన్నాయా? అనగా హృదయములో ప్రియబిడ్డలారా నిజంగా పాపబోధం, పశ్చాత్తాపం ఉందా? పాప మచ్చ, పాప మరక లేకుండా ఉందా? ఎందుకంటే నేను స్టార్టింగ్లో చదివినటువంటి ఆ వాక్యం వల్ల కూడా ఇదే ఉంటుంది. ద్వితీయోపదేశకాండం 23:14 ఏంటి? నీ శిబిరము శుభ్రంగా లేకపోతే, అది క్లీన్గా లేకపోతే, అది మలినంగా ఉంటే నేను నీ శిబిరము వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతా. లేదా ఆ దేవుడు నీ శిబిరం వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోకుండా చూసుకో. అలా శిబిరం వదిలిపెట్టి దేవుడు వెళ్ళిపోకుండా ఉండాలి. ఏం చేయాలి? శిబిరము శుభ్రంగా ఉంచాలి, నీట్గా ఉంచాలి, క్లీన్గా ఉంచాలి. ఆ క్లీన్గా నీట్గా ఉంచటం అంటే ప్రియబిడ్డలారా, అది నీ 1 కిలో సర్ఫ్ తీసుకువచ్చి అంతా దులిపి కడిగి తుడిచేది కాదు. మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉన్నటువంటి మేలైనటువంటి సోపు తీసుకువచ్చి కడిగి తుడిచేది కాదు. అది స్నానాదుల వలన పోయేది కాదు ప్రియబిడ్డలారా, వచ్చేది కాదు ఈ శుభ్రత. ఆ శుభ్రత బాహ్యమైనటువంటిది కాదు, అది ఆంతరికమైనటువంటి శుభ్రత. ఆ శుభ్రతకున్న ప్రత్యేకత ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాపబోధం, పశ్చాత్తాప మనస్కులై ఉండటమే నంబర్ 1. నంబర్ 2 వినయము, వినమ్రత కలిగి ఉండటం. 3వది దేవుని యొక్క వాక్కు వింటే ఆ వాక్యానికి భయపడాలి. ఈ 3 గుణగణాలు కలిగి ఉంటే ప్రభు అంటున్నాడు 66వ చాప్టర్లో 2వ వచనం ఏమిటి? నేనే అటువంటి నరుని చల్లని చూపుతో చూస్తాను, ప్రీతితో చూస్తాను. ఎంత బాగుందండి ప్రియబిడ్డలారా ఈ దేవుని యొక్క వాక్కు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ 3 అంశాలు జాగ్రత్తగా నీవు నేను చూసుకుంటే నీ దేవుడు నిన్ను వదిలిపెట్టి ఎక్కడికి పోయే ఒక దేవుడు కాదు. ఎక్కడికి పోయే ఒక దేవుడు కాదు. నీకు సమీపమనే నీ దగ్గర ఉన్న ఒక దేవుడు అనే మాట. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియబిడ్డలారా, మనము ఇక్కడి నుంచి ఇంకొక అడుగు మనం లోతుగా వెళ్తున్నాం. అదేంటంటే దేవుని యొక్క వాక్కు ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఉంటే, ఆ వాక్యం వింటే భయపడే ఒక దైవ భయం ఉంటే, పశ్చాత్తాప మనస్తత్వం ఉంటే, వినమ్రత హృదయం ఒక వ్యక్తికి ఉంటే, ఆ వ్యక్తి మనస్సులో గుంటలో ఎలాంటి ఒక దేవుని సంకల్పం తయారవుతుంది అంటే సర్వస్వము ఆయనే. మై గాడ్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ మీ అనేటువంటి ఒక సంకల్పం తయారవుతుంది. అది ఎలాంటి సంకల్పం ప్రియబిడ్డలారా? తీసుకుంటామా? మనము కీర్తన గ్రంథము
73వ అధ్యాయము తీసుకుంటాం. 25వ వచనం ప్రియబిడ్డలారా, చాలా బాగుంది. ఇటువంటి మంచి మంచి వాక్యములు వినటం, మంచి మంచి వాక్యము ధ్యానించటం. కీర్తన గ్రంథము 73వ అధ్యాయము 25వ వచనములో నాకు నచ్చిన ఇంకొక మంచి మాట ఉంటుంది. ఈ వాక్యం అంటే మీ అందరికీ ఒక్కొక్కరికి బిడ్డలారా ఇటువంటి ఒక మనస్తత్వం కలిగి ఉండాలని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నా, నేను కోరుకుంటున్నా. అది ఒకసారి వింటే మళ్ళా మళ్ళా వినా అనిపిస్తుంది. విందామా 25వ వచనం? స్వర్గమున నీవు తప్ప నాకింకెవరున్నారు? ప్రభువా, స్వర్గమున నీవు తప్ప నాకింకెవరున్నారు? ఈ భూమి మీద నీవు తప్ప మరొకటి నాకు రుచింపదు. చాలా బాగుంది. ఒక మంచి పాట కూడా దీని మీద ఉంది. స్వర్గమున నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు, ఈ భువిలోన నీవు తప్ప ఏదియు రుచింపను. స్వర్గమున నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు, ఈ భువిలోన నీవు తప్ప ఏదియు రుచింపను. నా ఆత్మయు నా దేహము నీకోసమే తపియంచుచున్నది. ప్రియబిడ్డలారా, నేనిప్పుడు మీ ముందు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే 3 వాక్యాలు తీసుకొచ్చాను. అది స్టెప్ బై స్టెప్ ఉంది. ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఇలా ముందడుగు వేస్తూ మనం పోతూ ఉన్నాం. మీ హృదయములో పశ్చాత్తాపం ఉంటే, నీ హృదయములో వినమ్రత హృదయం నీకుంటే, దేవుని వాక్యానికి భయపడే ఒక వ్యక్తి నువ్వైతే, ఈ వాక్యం ఏది ఇప్పుడు చదువుకున్నాం, కీర్తన 73:25 వచనం, అది వాస్తవంగా నీకు వర్తించును. ఆమేన్. వాస్తవంగా వర్తించును. ప్రార్థన చేయటానికి మోకరించి, ప్రార్థన చేయడానికి చేతుల పైకి లేపినప్పుడు నాకు పరలోకములో కానీ భూలోకములో కానీ దేవుడు తప్ప, ప్రభువా నాకు నీవు తప్ప ఇంకొక్కడు లేడు. స్వర్గములో నీవు తప్ప నాకు ఇంకా ఎవరున్నారు ప్రభువా? భూలోకములో నీ విషయములు నీ కార్యము తప్ప నాకు ఏది కూడా ఇష్టం ఉండదు, ఏది కూడా నాకు రుచింపదు అని కీర్తన గ్రంథం పలుకుతూ ఉండే ప్రియులారా, ఇది నిజమైన ఒక దైవభక్తి కలవానికి దేవుడు అనుగ్రహించిన ప్రసన్నత. నిజమైన దైవభక్తుడికి ఆయన ప్రసాదించు అనుగ్రహం ఇది నీకుంటే ప్రియబిడ్డలారా, నువ్వు ఎక్కడో దేవుణ్ణి బతకుండా పోయే అవసరం లేదు. అంటే నేనేమంటున్నానంటే ప్రియబిడ్డలారా, మీరు పుణ్యక్షేత్రాలకి వెళ్ళవద్దు అని బెనిఫర్ చెప్పట్లా, ప్రార్థన మందిరానికి వెళ్ళవద్దు అని చెప్పట్లా. ఎంతో మంది వెళ్ళాంగడికి వెళ్తున్నారు, మీరు వెళ్ళండి. ఎంతో మంది గుణదల మాత దగ్గరికి వెళ్తారు, వెళ్ళండి. ప్రియబిడ్డలారా, నేనేమన్నానంటే పుణ్యక్షేత్రాలకి ప్రార్థన మందిరానికి వెతక్కుంటూ వందల కిలోమీటర్ పోయి అక్కడ పోయి పట్టుకుని దండం పెట్టే ఒక దేవుడు కాదు మన దేవుడు. బైబిల్లో దేవుని యొక్క వాస్తవమైనటువంటి సంకల్పం బిడ్డలారా నీవు నేను తెలుసుకుంటే నీ ఇంట్లోనే ఈ ప్రసన్నత ఆయన మీకు అనుగ్రహిస్తాడు. ఆమేన్. మీ ఇంట్లోనే ఆయన ప్రసన్నత మీకు ఇస్తాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మీ ప్యారిష్లో చాలు, మీ విచారణ ఉంది కదా, మీ ప్యారిష్ ఉంది కదా,
ఆ ప్యారిష్లో దేవుడు మీకు ప్రసన్నత ఇస్తాడు. మీకు దగ్గర ఎక్కడ ఒక దివ్యసప్రసాదం మందిరం ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన సన్నిధిలో కూర్చోండి. ప్రియలారా, ఆ ప్రసన్నత మీరు పొందుకుంటారు. దేవుడు ఆత్మస్వరూపి. ఆత్మస్వరూపి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ మనస్తత్వం లేకుండా నువ్వు వేళాంగణ్య అయినబో, నీవు గుణదల మాదకైన వెళ్ళు, ఈ ప్రపంచంలో హోలీ ల్యాండ్ కానీ యూరప్ కానీ ఎక్కడెక్కడో మనుషులు వెళ్తారు. ప్రియలారా, బైబిల్లో వాక్యం మనకు నేర్పించిన ఈ మనస్తత్వం లేకుండా, ఏ మనస్తత్వం? నంబర్ 1, పశ్చాత్తాప హృదయం లేకుండా. ఇది నంబర్ 1. హృదయములో వినయము వినమ్రత లేకుండా. 3వది, దేవుని వాక్యానికి భయపడకుండా, అనగా దైవ భయం లేకుండా, దైవ భక్తి లేకుండా. బిడ్డలారా, నువ్వు ఎప్పుడు కూడా దేవుని ప్రసన్నత పొందలేరు. గంటలు గంటలు గుడిలో కూర్చోవచ్చు, గంటలు గంటలు దేవాలయంలోనే పడుకోవచ్చు, వారం వారం ధ్యాన పడకానికి వెళ్ళవచ్చు, ఏ పుణ్యక్షేత్రానికైనా పోయి నీ మొక్కుబడులు చెల్లించవచ్చు. కానీ దేవుని ప్రసన్నత మాత్రం వ్యక్తిగతంగా నువ్వు పొందలేవు. ఎందుకంటే అది కేవలం నీ బాహ్యమైన కొన్ని ప్రయత్నాల వలన మాత్రము ప్రియబిడ్డలారా సంపాదించే ఒక దేవుని ప్రసన్నత కాదు అని తెలుసుకోవాలి. ఈ మాట ప్రియబిడ్డలారా బైబిల్లో ఎన్నెన్నో గ్రంథాలలో చక్కగా మనకి రాయబడి ఉన్నాయి, మనం చదువుతూ ఉన్నాం. తీసుకుంటామా? హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము మనము 14వ వచనం తీసుకుంటే అక్కడ రాయబడినటువంటి ఒక వాక్యం, పవిత్రత లేకుండా నిర్మలత్వము లేకుండా ఎవరు ఎన్నడూ దేవుణ్ణి చూడలేరు, దర్శింపలేరు. అంటే పవిత్రత కావాలి. నేను స్టార్టింగ్లో ఏం చెప్పాను? ద్వితీయోపదేశకాండం ప్రియబిడ్డలారా 23వ అధ్యాయం 14వ వచనములో మీ శిబిరం శుభ్రంగా లేకపోతే, శిబిరం అంటే ప్రియబిడ్డలారా బైబిల్లో శిబిరం రాయబడి ఉంటుంది. ఆ శిబిరం మీ శరీరం కావచ్చు, ఆ శిబిరం మీ ఇల్లు కావచ్చు, ఆ శిబిరం మీ ఆఫీసు కావచ్చు, ఆ శిబిరం నీ దేవుని కోసం వెతుకుతూ ఉన్న ఏ స్థలమైనా కావచ్చు. అది మీ మనస్సు కావచ్చు, నీ హృదయం కావచ్చు, నీ ఆత్మ కావచ్చు, నీ శరీరం కావచ్చు. అది శిబిరం. ఆ శిబిరములో దేవుడు ఉండటానికి తగినటువంటి నిర్మలత్వము, పరిశుద్ధత లేకపోతే నువ్వు ఏ కింద మీద పడి ఏ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను మొక్కుపుళ్ళు చెల్లించినా ప్రియబిడ్డలారా దేవుని ప్రసన్నత మాత్రం మీకు రాదు. అందుకే నా చక్క వాక్యం పలుకుతుంది. నేను ఈరోజు చదివినట్టు సువిశేష పట్టణములో మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం ప్రియబిడ్డలారా 8వ వచనములో నిర్మల హృదయులు ధన్యులు వారు దేవుని దర్శింతురు అని చదివాను ఈరోజు. నిర్మల హృదయులు ధన్యులు. ఆ నిర్మలత్వము, ఆ పరిశుద్ధత కలిగి ఉంటే అప్పుడు మీకు ధన్యత కలుగుతూ ఉంది. వారిని ధన్యులు అని వాక్యం పలుకుతుంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఎందుకంటే వారు దేవుని దర్శింతురు. దేవ దర్శనం కలగాలంటే ఈ నిర్మలత్వము కావాలి. దేవుని చూడాలా, ఈ నిర్మలత్వం కావాలి. అనేక మందికి ఎందుకు దేవదర్శనం కలగటం లేదంటే సంవత్సరాలుగా క్యాథలిక్స్గా ఉంటున్నారండి. ఆచార విధి ప్రకారం అన్ని కార్యాలు క్రమం తప్పగా చేస్తూ ఉన్నారండి. అన్ని ఆభ్యంగాలు పొందుకుంటారు, గుడికి వెళ్తారు,
ప్రియుల జపమాల చెప్తారు. ఆచార విధి ప్రకారం చేయవలసినటువంటి కార్యములు కృత్యములు అన్ని క్రమం తప్పక చేసి ముగించే వాళ్ళే అనేక మంది దేవుని బిడ్డలు క్యాథలిక్స్. కానీ ఎందుకు మనము దేవుని దర్శించం లేదంటే, లేదా నీకు ఒక చిన్న ప్రశ్న అడుగుతున్న బిడ్డలారా, నీవు ఇన్ని సంవత్సరాలు క్యాథలిక్స్ అయి ఉన్నావు కదా, ఇన్ని సంవత్సరాలుగా క్రిస్టియన్స్ అయి ఉన్నావు కదా, ఇన్ని సంవత్సరాలు గుడికి వెళ్ళావు కదా, ఇన్ని సంవత్సరాలు మాసలో పాల్గొన్నావు కదా, ఇన్ని సంవత్సరాలు ప్రియులారా అన్ని విధాలుగా ప్రార్థనా కార్యక్రమాలు చేస్తూ వచ్చారు కదా. నా చిన్న ఒక ప్రశ్న ఒకటే, ఇది చాలా సీరియస్గా తీసుకోండి. నువ్వు ఎప్పుడైనా నీ దేవుణ్ణి దర్శించావా? నీకెప్పుడైనా దైవ దర్శనం కలిగిందా? నీ దేవుడు ఎప్పుడైనా నీతో మాట్లాడాడా? నువ్వు ఎప్పుడైనా దేవుని స్వరం ఆలగించావా? నీకెప్పుడైనా వాస్తవమైన ఒక దైవ అనుభవం కలిగిందా? దైవానుభవం అంటే ఇంగ్లీష్లో ఏ టాంజబుల్ గాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని మాట. ఆ ఫాదర్ చెప్పే వాక్యము, ఈ ఫాదర్ చెప్పే వాక్యము, వాడికి కలిగే దైవానుభవము, ఈమె చెప్పే సాక్ష్యాలు ప్రియులరా ఈ బయట వాళ్ళు చెప్పేది కాదండి. బయట వాళ్ళు చెప్పేది కాదు. నీకేమైనా కలిగిందా? నువ్వెప్పుడైనా అనుభవించావా? నువ్వెప్పుడైనా పొందుకున్నావా? అది పొందలేదు అంటే మన కత్తోలిక సంప్రదాయములో, మన ప్రార్థన రీతిలో, నీవు జీవిస్తున్న జీవిత విధానములో ఎక్కడో ఒక దగ్గర కొన్ని పొరపాట్లు ఉన్నాయి అని అర్థం. ఎందుకంటే ప్రియుల వాక్యం అంటుంది, మనతో నివసించే ఒక దేవుడే మన దేవుడు, నీతో మాట్లాడే దేవుడే మన దేవుడు, నిన్ను సందర్శించే దేవుడే నీ దేవుడు, నీతో నివసించే, నీ శిబిరములో నివసించే ఒక దేవుడే మన దేవుడు. అలా నివసించినటువంటి ఆయనని ఇన్ని సంవత్సరాలుగా చూడలేదు, కనుక్కోలేదు, తెలుసుకోలేదంటే ప్రియులరా ఎక్కడో పొరపాడైంది. అది ఒకవేళ మీ విశ్వాసములో వచ్చే పొరపాడా, మీ ప్రార్థనా విధానములో జరిగే పొరపాడా, లేదా నీవు తెలుసుకున్నటువంటి నీ దేవునికి సరైనటువంటి అవగాహన లేకుండా వచ్చిన పొరపాడా, నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో వచ్చిన పొరపాడా, కుటుంబ జీవితంలో వచ్చిన పొరపాడా, లేదా దేవుని గురించి నీకున్నటువంటి అవగాహనలో ఉన్న పొరపాడా, లేదా సరిగా నిన్ను ప్రియులరా దేవుని సేవకులు దేవునిలో సరిగా నడిపించలేదా నాకు తెలియదు. అది మీ ఒక్కొక్కరు కనుక్కోవాలి ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. కానీ ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, ఈ మూడు లేకుండా నీవు చచ్చే వరకు దేవుని దర్శనము నీవు కలగలేవు. చచ్చే వరకు దేవుని దర్శనం పొందలేవు. ఎందుకంటే వాక్యమే ప్రియులారా దానికి ఆధారం. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఒకవేళ బెన్నెఫార్ మాట్లాడుతున్న వాక్యం వింటూ ఉండగా మీ మనసులో ఇంకొక ప్రశ్న ఒకవేళ పైకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అదేంటి? ఈ శుభ్రత ఎలా పొందుకుంటాం? ఇది ఇంతక వాక్యములో మనం చదువుకున్న ఏంటి? నెంబర్ 1 పాపబోధం కలగటం, రెండవది వినయము వినమ్రత కలగటం, మూడవది దేవుని వాక్యం వింటూ ఉండగా ఆ వాక్యానికి భయపడటం, అనగా దైవ భయం. ఇది 3 కలగాలంటే ప్రియబులారా నిన్ను దేవుడు కడగాలి, నీవు దేవుని కడగనివ్వాలి.
ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియులారా, శుభ్రత కావాలా, దేవుని చూడాలా, దేవుని దర్శించాలా, అనుభవం కలగాలా, దేవుడిని శిబిరములో నడవాలా, దేవుడు శిబిరం నడుస్తూ ఉండదని చూడాలా, ఒక చిన్న చిట్కా. ఆ చిట్క ఏంటంటే ప్రియులారా, బెన్నెఫర్ ఏదో కొత్తగా చెప్పే చిట్క కాదు ఇది. ఈ చిట్కలన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయండి పిల్లరా? ఆల్రెడీ బైబిల్లో ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ బైబిల్లో రాసిపడిన చిట్కలే. కానీ నేను కేవలం మీ ముందు ఆ చిట్కా చూపిస్తాను అనుకున్నాం ప్రియబిడ్డలారా. మనం తీసుకుంటామా యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం 3వ వచనం. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము 3వ వచనం ప్రియబిడ్డలారా, ఈ చిట్కా అక్కడ చక్కగా యోహాను రాసి పెట్టాడు. శుభ్రత, క్లెన్లీనెస్, వాషింగ్, ఈ స్నానం ఎలా మనకు వచ్చేస్తుంది విందామా? 3వ వచనం. నేను మీతో చెప్పిన మాట వలన మీరు ఇప్పుడు శుద్ధులైతిరి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియలారా, యేసుక్రీస్తు అపోస్తలులతో పలికిన మాట ఇదే. నేను మీతో పలికిన మాట వలన. ఏంటి ఈ మాట? దేవుని వాక్కు వలన మీరందరూ శుద్ధులైతిరి. అనగా దేవుని వాక్యం వింటూ ఉండే ఈ శుభ్రత కలుగుతూ ఉంది. దేవుని వాక్కు ఆలగిస్తూ ఉండే శుభ్రత వస్తూ ఉంది. అది చదువుతూ ఉండే శుభ్రత వస్తూ ఉంది ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ఎందుకంటే దేవుడు సంఘాన్ని, దేవుడు మీ ఒక్కొక్కరిని ఎలా శుభ్రం చేస్తారంటే ప్రియులారా, చక్కగా మనము పునీత పౌలు గారు ఎఫెసు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం తీసుకుంటామా 25-26 వచనములో దేవుని యొక్క వాక్కు వలన కడిగి శుద్ధి చేశాడని వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది. దేవుని వాక్కు వలన కడిగి శుద్ధి చేశాడు. విందామా 25-26. భర్తలారా, క్రీస్తు స్త్రీ సభను ఎట్లు ప్రేమించి దాని కొరకై తన ప్రాణములు అర్పించునో మీరును మీ భార్యలను అట్లే ప్రేమింపుడు. ఆమెను వాక్కుచే కడిగి శుద్ధి చేసి పవిత్రపరచుటకు ఆయన అట్లు చేసెను. ప్రియబిడ్డలారా, ఇక్కడ మీ మనసు భార్యల మీద, భర్తల మీద పోవద్దు. ఎందుకంటే ఎందుకు పునీత పౌలు గారు భార్య భర్తల ఒక ఉపమానం ఇక్కడ తీసుకొచ్చాడు? యేసుక్రీస్తు సంఘాన్ని ఎలా ప్రేమించి ఆ సంఘం కోసం తన ప్రాణం సిలువపై ఎలా ధారగా పోశాడో, ఆ యేసుక్రీస్తుకి సంఘానికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రేమను వ్యక్తం చేయటానికి ఈ ఒక ఉదాహరణ చూపిస్తూ ఉన్నాడు. ఏమని? భర్త భార్యని ఎలా ప్రేమించాలి, లేదా భార్య భర్తకి ఎలా విధేయులై ఉండాలి. ఈ భార్య భర్తల బంధం నీకు నాకు సరిగా అర్థం అవ్వటానికి యేసుక్రీస్తు ఒక మంచి ఉదాహరణ చూపించాడు. ఏమని? యేసుక్రీస్తు సంఘానికి శిరస్సు లేదా భర్తగా, సంఘము ప్రియులారా భార్యగా. ఆ యేసుక్రీస్తు సంఘాన్ని ఎలా ప్రేమించి సంఘం కోసం ప్రాణం ధారపోశారో, ప్రేమించారో, ఆ ప్రేమలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటి? వాక్కుచే కడిగి శుద్ధి చేసి పవిత్రులుగా మార్చాడు. అంటే యేసుక్రీస్తు తాను ప్రేమించి తాను స్థాపించిన సంఘాన్ని పవిత్రపరచే విధానం వాక్కు ద్వారా పవిత్రపరచాడు. వాక్యముచే కడిగాడు. వాక్యం వలన సంఘానికి పరిశుద్ధత కలుగుతూ ఉంటుంది. వాక్యం వలన శుభ్రత కలుగుతూ ఉంటుంది.
దానికి భార్య భర్తల ఉపమానము, భర్తలారా మీరు కూడా ఇలా చేయండి అని చెప్పి ఈ ఉదాహరణ చూపిస్తున్నాడు ప్రియబిడ్డలారా. అందువలన ఈ చెట్టుకేంటి ప్రియబిడ్డలారా, శుభ్రత కలగాలంటే, పవిత్రత కలగాలంటే, నిర్మలత్వం కలగాలంటే దేనికి? శిబిరములో నడుస్తున్న దేవుని చూడటానికి, ఇమ్మానువేలుగా ఉన్న దేవుని దర్శించటానికి, ఆయన ప్రసన్నత పొందుకోవటానికి ప్రియులరా చిటుక ఇదే, వాక్యం వలన నీవు కడగబడాలి. ఆమేన్. వాక్యం వలన కడగబడాలి. వాక్యం చదవాలి, వాక్యం వినాలి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మీకు తెలుసు కడరాత్రి భోజన వేళలో యేసుక్రీస్తు తన పై అంగి తీసేసి నడుమునకి ఒక నడుతట్ట కట్టి పళ్ళెంలో నీళ్లు పోసి వంకి ఒక్కొక్క అపోస్తుల దగ్గరికి వెళ్ళి వారి పాదములు కడిగాడు. సీమోను పెద్ద దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు? ప్రభువా, నీవు నా గురువు, నీవు నా టీచర్, నీవు నా మాస్టర్, నీవు నా పాదములు కడగవద్దు, నేను కడగనీయ అని అన్నాడు. ఇప్పుడు యేసుకు దానికి ఏ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు? నేను నీ పాదములు కడగకపోతే నీకు నాతో సంబంధం ఉండదు. నేను నీ పాదములు కడగకపోతే నీకు నాకే సంబంధం లేదు. నీకు నాతో సంబంధం కలిగి ఉండాలంటే నేను నీ పాదములు కడగాలి. అప్పుడు వెంటనే ఏమన్నాడు? అయితే నా కాలు మాత్రం కాదు, నన్ను మొత్తం కడిగేసేయి, నన్ను మొత్తం కడిగేసి అంటున్నాడు. ఎందుకు? ఆయనతో ఫుల్ సంబంధం కావాలని పేతురుకున్న కోరిక. ఆయనతో ఫుల్ సంబంధం కావాలి, పరిపూర్ణ సంబంధం కావాలనే కోరికతో, దేవా అయితే నా కాలు మాత్రం కాదు, నన్ను మొత్తం కడిగేసేయి. పేతురు కడగటానికి యేసుక్రీస్తుని అనుమతించాడు. యేసుక్రీస్తు ఆయన పాదములు కడిగాడు. ఆ కడగటం వలన, శుద్ధి చేయటం వలన, శుభ్రత వలన పేతురుకి ఆయనతో సంబంధం ఏర్పడింది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ సందర్భంలో యేసుక్రీస్తు పలుకుతున్నాడు ఏమని? నేను పలికిన వాక్కు వలన మీరందరూ శుద్ధులైతిరి. కానీ ఒక్కడు మాత్రం కాదు అన్నాడు. ఎందుకు? ఆయన యేసుక్రీస్తు వాక్యం వలన కడగబడలేదు కాబట్టి. దున్నపోతు మీద నీళ్లు పోసినట్టు అయింది యూదా ఇస్కరియోతు మీద యేసుక్రీస్తు కడగటానికి పోసిన నీళ్లు అనేటువంటి వాక్యం. ఎందుకు? ఆ వాక్యం అతనిలో ఏమాత్రం పరివర్తనము కలిగించలేదు. వాక్యం ఆయన పెడచెవిలు పెట్టాడు. వాక్యం ఆయనపై ఎటువంటి ప్రభావం కలగలేదు. అందుకే నేను మొన్న వాక్యములో చెప్పాను ఏమని? ఆయనకి పాపబోధం కలిగింది, పశ్చాత్తాపం కలిగింది. కానీ ఎలాంటిది? లోక సంబంధమైనటువంటి పాపబోధం. వెళ్ళి ఉరివేసి చచ్చాడు. ఎంత చక్కగా ప్రభు పలికాడు! నా వాక్కు నిమిత్తం ప్రియులారా మీరు అందరూ శుద్ధులైతిరి, కానీ అందరూ కాదు, అందరూ కాదు. ప్రియమైన సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నీవు శుద్ధులవ్వాలా, నీ ఇల్లు కడగబడాలా, శుభ్రం చేయబడాలా ప్రియులారా, యేసుక్రీస్తు వాక్యం వలన కడగబడాలి, లేదా యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్తం వలన కడగబడాలి. ఒక్కసారి ఆలోచించుకో. వాక్యం చదువుతూ ఉన్నావా?
కొంతమంది అంటారు, ఫాదర్ గారండి నేను బైబుల్ ఒకసారి కాదు, 2 సార్లు కాదు, 3 సార్లు కాదు, 5 సార్లు చదివాను స్వామి అన్నాడు. వెరీ గుడ్ అండి, నీవు 5 సార్లు చదువుకో, చాలా సంతోషం. కానీ నా ప్రశ్న ఒకటే, ఎన్నిసార్లు మళ్ళా 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 చదువుతున్నావని లెక్క కాదు. ఇక్కడ వాక్యం వలన నీవు నిన్ను కడుక్కుంటున్నావా లేదా? నువ్వు కడిగే అవసరం లేదు, ఆయన వాక్యం ద్వారా ఆయన నిన్ను కడగనిస్తున్నావా? నిన్ను ఆయన దులిపేస్తాడు. నిన్ను వాక్యం అనేటువంటి నీటిలో నానిచ్చి ప్రియపులారా నానబెడతాడు. తర్వాత వాక్యం వల్ల నిన్ను బాగా ఉతికి వాషింగ్ మెషిన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంది టీవీలో, ఇలా తిప్పి నిన్ను బాగా ఉతికేస్తాడు. ఉతికి ఆరేస్తాడు, ఆరేసి బాగా ఇస్త్రేస్తాడు. వాక్యం నిన్ను అలా చెయ్యనిస్తున్నావా? నువ్వు నానబెట్టి ఉతికి ఆరేసి ఇస్త్రీ వేయాలి ప్రియలారా. దేవుని వాక్యం నిన్ను ఎన్నిసార్లు బైబిల్ చదువుతున్నావని లెక్క కాదు. ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు వాక్యం వింటున్నాను అనే ఒక లెక్క కాదు. ఇక్కడ బైబిల్ సంగలబెట్టి తిరుగుతున్నావా లెక్క కాదు. ఇక్కడ లెక్క ఒకటే, వాక్యం నిన్ను కడగటానికి నీవు అనుమతిస్తే నీవు బైబిల్ ఏం పెద్దగా చదివే అవసరమే లేదు. ఎందుకు తెలుసా? కథోలిక శ్రీసభలో మనకు ఎంతో మంది పునీతులు ఉన్నారు. పునీతులకి ప్రియలారా ఒక్క వాక్యమే ఒక కత్తిలాగా దూసుకుని పోయింది వారి గుండెలో. ఇప్పుడు మొన్న డిసెంబర్ 3వ తారీఖున గోవాలో ఉన్న పునీత ఫ్రాన్సిస్ షోరి వారి పండుగ మనం కొనియాడాం. నేనే పూజ చేశాను ఆ రోజు. ప్రియలారా ఆయనని మార్చేది ఏంటి? ఇగ్నేషియస్ ఆఫ్ లయోలా గారిని దేవుని మార్చిన ఒక వాక్కు ఏంటి? నీవు లోకమంతా సంపాదించి నీ ఆత్మను కోల్పోతే నీకు ఏంటి లాభం? నీ ఆత్మకు బదులుగా నీవు దేవునికి ఏమిస్తావు అని ఒక్క వాక్యమే ప్రియలారా ఆ మనిషి హృదయాన్ని నానబెట్టి ఉతికి ఆరేసి దులిపి ఇస్తిరేసి ఇప్పుడు గోవాలో పునీత ఫ్రాన్సిస్ ఎవరిగా నిలబడ్డాడు. ఒక్క వాక్యమే. ఒక్క వాక్యం. నేను ఇందాకేం చెప్పాను ప్రియులారా? యెషయా 66:2 నా వాక్యానికి భయపడు వారిని నేను ప్రసన్న దృష్టితో చూస్తాను, చల్లని చూపుతో చూస్తాను. బిడ్డా, నువ్వు ఒకవేళ బైబిల్ 2, 3, 4 సార్లు చదివారేమో, వెరీ గుడ్ అండి, సంతోషం. ప్రియులారా ఎన్నిసార్లు వాక్యం చదువుకున్నావా లేదా అని కాదు ఇక్కడ లెక్క. సినిమా డైలాగ్ చెప్పాలంటే ఎప్పుడు వచ్చావని కాదు, బుల్లెట్ దిగిందా, ఇదే ఇక్కడ లెక్క. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, బుల్లెట్ దిగిందా? వాక్యం ద్వారా నీవు కడుక్కుంటున్నావా? కడగనిచ్చావా? నీవు మన కథోలిక శ్రీసభలు ఉన్నటువంటి ప్రియలారా ఒక్క లోటుదే. నేను చాలాసార్లు ఈ వాక్యం, ఈ సందేశాన్ని మళ్ళా చెప్తూ ఉన్నాను. అదేంటంటే కథోలిక శ్రీసభలో, మన కథోలిక కుటుంబాలలో కథోలిక బిడ్డలు వాక్యం వలన కడగబడాలి. వాక్యము నిన్ను కడగనివ్వాలి. నీవు ఆ వాక్యములో నానబెట్టాలి.
ఆ ఒక లోటు మనకుంది. మన తప్పు మనం సరిదిద్దుకుంటే ప్రియబిళ్ళారా, ఆ వాక్యం వలన కడగనిస్తే నీ శిబిరములో దేవుడు నడుస్తాడు. ఆమేన్. నీ ఇంట్లో దేవుడు నడుస్తాడు. ఆమేన్. ఆ దేవుని నీవు కళ్ళారా చూస్తావు. ఆమేన్. అలా ఒక్కసారి చూసావనుకోండి, ఒక్కసారి ఆయనను స్పర్శించవనుకోండి, ఒక్కసారి అనుభవం కలిగిందనుకోండి, ఒక్కసారి దేవ దర్శనం కలిగిందనుకోండి, నీ జీవితం కింద మీద మారిపోతుంది. ఆమేన్. ఎప్పుడు ఎన్నడిని నీవు ఆ సన్నది వదిలిపెట్టి నీవు పోయలేవు. ఎవరు ఏమన్నా అనగపోయినా, ఏం దొరికినా దొరకకపోయినా, ప్రతికూలంగా అనుకూలంగా పరిస్థితి మారినా మారకపోయినా నీకు ఎలాంటి మనస్తత్వం కలుగుతూ ఉంటుంది? నేను ఇందాక చదువుకున్నాం, ఏంటిది? కీర్తన 73:25 స్వర్గమున నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు, ఈ భూమిలోన నీవు తప్ప ఏదియు రుచింపను. ఎప్పుడు కూడా ఆయనే, ఆయన మాత్రమే, ఆయన ఒక్కడే సర్వస్వం ఆయనే. ఇటువంటి ఒక దేవుని యొక్క ప్రసన్నతతో నీవు నడిపించబడతావు. ఆమేన్. ప్రియబిళ్ళారా, చివరికి ఇంకొక మాట, ఒక్క వాక్యం కూడా చెప్పి ముగిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు మొదటి పట్టణములో జోసెఫ్ బ్రదర్ చక్కగా చదివాడు. ఏమని? 1 యోహాను 1:5-10 వరకు. అక్కడ ఏముంది? ఒక వ్యక్తి యేసు రక్తం వలన కడగబడినప్పుడు, వాక్యం వలన కడగబడినప్పుడు, లేదా నీవు నిన్ను దేవుని యొక్క వాక్యం వలన కడగనిస్తే ఆ కడగట్టములో నీ పాప మచ్చలు అన్ని తొలగించబడతాయి. ఆమేన్. అన్ని తొలగించబడతాయి. ఎలా తొలగించబడుతుంటుంది అని ఇందాక చదువుకున్నాం. ఏంటి? పశ్చాత్తాప హృదయం కలుగుతూ ఉంది, పరితపించే హృదయం కలుగుతూ ఉంటుంది. అక్కడ వినయము, వినమ్రత కలుగుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు దేవుని వాక్యానికి భయపడతారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులో ఈ ఒక్క ఉద్దేశం కోసం మీరు ప్రార్థించండి. రాబోయే దినాలలో కూడా మనం ఇప్పుడు ఆగమనగా 2వ వారములో ఉన్నాం. ఇంకా కేవలం 2 వారాలే ఉన్నాయి. క్రిస్మస్ వచ్చేస్తూ ఉంది. ప్రియబిడ్డ, యేసు క్రీస్తు నిన్ను కడగాలని కోరుకో. వాక్యం నిన్ను ఉతకాలని కోరుకో. అవకాశం రోజు ప్రార్థించు. ఏమని? నీవు రోజు జపమాల కానీ, వాక్యం కానీ, రకరకాల వేరే వేరే ప్రార్థనలు కానీ చేస్తూ ఉన్నారు కదా, వెరీ గుడ్. ఆ ప్రార్థనలు పిల్లరా ఇంకొక మాట కూడా కలిపేసాయి. రేపటి నుంచి ఈ వాక్యం అంటున్న వేలాది మందికి ఒక్క చిట్కా. నీవు చేస్తున్న అన్ని ప్రార్థనలు చేయండి, కొనసాగించండి. ఆ ప్రార్థనలో ఇంకొక మాట కలుపు. దేవా, నన్ను నీ వాక్యం వలన కడగండి. యేసయ్యా, నన్ను నీ పరిశుద్ధ రక్తం వలన కడగండి. కడగట్టానికి ఇదిగో నేను నన్ను అర్పిస్తూ ఉన్నాను అని ప్రే చేయి. నేను నా శరీరాన్ని,
నా మనసును, నా పంచేంద్రియాలను, నన్ను దేవా కడగట్టానికి ఇదిగో అనుమతిస్తూ ఉన్నాను. కడగట్టానికి నన్ను నేను అప్పగిస్తూ ఉన్నాను, సమర్పిస్తూ ఉన్నాను. అలౌ హిమ్ టు వాష్ యూ, అలౌ హిమ్ టు క్లెన్స్ యూ. ప్రే చెయ్యి, ప్రభువా నీ వాక్కు వలన నన్ను కడగండి, దేవా నీ రక్తం వలన నన్ను కడగండి. ఈ ఒక్క చిన్న ప్రార్థన రేపటి నుంచి బిడ్డలారా, రేపటి నుంచి కాదండి, ఈ క్షణం నుండి నీవు చేయండి. ప్రార్థన చేసినప్పుడల్లా ఈ ఒక్క మాట కలిపేసేయి, ఈ ఒక్క చిట్కా ప్రాక్టీస్ చేయండి. నీ జీవితములో అద్భుత కార్యములు జరుగుతాయి. ఆమేన్. నీవు ఆయనని శిబిరములో నడుస్తూ ఉండగా చూస్తావు. ఆమేన్. ఆయన సన్నిధి నీ పొందుకుంటావు. ఆమేన్. ఆయన నిన్ను తాకి నిన్ను పట్టుకుంటాడు. ఆమేన్. ఆయన అనుభవం నీకు కలుగుతూ ఉంటుంది. ఆమేన్. నీ జీవితం కింద మీద మారిపోతుంది. ఆమేన్. ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకుని నాతో పాటు ప్రార్థన చేయండి ప్రియపడ్డారా. ప్రభువున దేవా, ఈరోజు ఈ వాక్యాన్ని మాకు అందించినందుకు మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభువా, నీ వాక్యములో ఈ బిడ్డలని కడుగమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఆమేన్. నీ రక్తములో ఈ బిడ్డల్ని కడుగమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఆమేన్. శిబిరములో నడిచే దేవుడు నువ్వేనయ్యా. yes lord. మాతో నివసించే దేవుడు నువ్వేనయ్యా. yes lord. పశ్చాత్తాప హృదయము కలిగిన వారిని, వినయము వినమ్రత కలిగిన వారిని, దేవుని వాక్యానికి భయపడే వారిని ప్రసన్న దృష్టితో చల్లని చూపుతో చూసే దేవుడు నువ్వేనయ్యా. yes lord. ఆ గొప్ప భాగ్యం నీ వాక్యం ద్వారా ఈ బిడ్డలకి కలుగునుగాక. ఆమేన్. ప్రభు, శిబిరము శుభ్రంగా లేకపోతే వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతావన్నావయ్యా. శరీరానికి, మనస్సుకి, ఆత్మకి, ఇంటికి పరిశుద్ధత లేకపోతే, నిర్మలత్వం లేకపోతే వెళ్ళిపోతా అన్నావయ్యా. అలా ఎప్పుడు ఎన్నడిని మా ఇంటిని, మా జీవితాన్ని, మా కుటుంబాన్ని, మా పరిస్థితిని, మా శిబిరాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోకుండా ఎమ్మావుస్ నగరం నడుచుకుంటూ పోయే అపోస్తలులు పలికినట్లుగా మాతో ఉండండి ప్రభువా అని మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఆమేన్. ఆ పరిశుద్ధత, ఆ నిర్మలత్వము ఈ వాక్యము ఆలగించి ఈ మాసంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డకి ప్రసాదించండి. ఆమేన్. చనిపోయే ముందు ఒక్కసారి నిన్ను చూడాలయ్యా. చనిపోయే ముందు ఒక్కసారి నీ అనుభవం కలగాలయ్యా. yes lord. చనిపోయే ముందు ఒక్కసారి నిన్ను దర్శించాలయ్యా. yes lord. చనిపోయే ముందు ఒక్కసారి అయినా నిన్ను పట్టుకోవాలయ్యా. yes ఆత్మదాహం తీర్చమని ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుకి పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 బిడ్డలారా, మనం అర్పణ సమయంలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. అప్పద్రాక్షరసముల కానుక మనం అర్పిస్తూ ఉన్నాం. ఒకే ఒక ప్రార్థన. ఈరోజు మిగిలిన అన్ని ప్రార్థనలు పక్కన పెట్టండి. ఎందుకంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎన్నో ప్రార్థనలు చేసుకొని వచ్చారు. అందువలన ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో ఒకే ఒక ప్రార్థన. ఏంటిది? ప్రభువా, నీ వాక్కు వలన నన్ను కడగండి, నీ రక్తం వలన నన్ను కడగండి. ప్రభువా, కడగటానికి ఇదిగో నేను నన్ను అర్పిస్తూ ఉన్నాను. ఈ అప్పద్రాక్షరసములు నీ పంచేంద్రియాలని, ఇంటిని, నీ జీవితాన్ని, కుటుంబాన్ని కడగటానికి సమర్పించు. ఉస్కో హవాలే కర్దే బస్, ఉస్కో హవాలే కర్దే బస్. అద్భుతం చూస్తావు నువ్వు. ఆమేన్. 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 ఆమేన్.
సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తిగల పెదైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారం అన్నట్టులా ప్రార్థించుదాము. ప్రభు తన నామాస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రార్థించుదాము. ప్రియబిడ్డలారా, మీరందరూ కూడా రెండు చేతులు జోడించి ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకోండి. అన్ని ప్రార్థనలను పక్కన పెట్టి ఒకే ఒక ప్రార్థన చేయండి. దేవుడు నిన్ను దర్శించటానికి, దేవుడిని శిబిరములో నడవటానికి, దేవుని స్పర్శని పొందుకోవటానికి, ఆయన ముఖ దర్శనం నీకు కలగటానికి, నిన్ను ఆయన చలన చూపుతో చూడటానికి, నిన్ను ఆయన తన వాక్యం ద్వారా కడగటానికి సమర్పించు. నేను చెప్పే ప్రార్థన మీరు మనస్సున చెప్పుకుంటూ ప్రభువుకు సమర్పించు. యేసయ్యా, యేసయ్యా, ఈ అర్పణలో నా శరీరాన్ని, మనస్సును, ఆత్మను, ప్రాణమును, నా ఇంటిని, నా కుటుంబమును మీకే సమర్పిస్తూ ఉన్నాను. పరిశుద్ధమైన దేవుని వాక్యము వలన పరిశుద్ధమైన యేసుక్రీస్తు రక్తం వలన నన్ను కడగండి, నన్ను శుద్ధి చేయండి. యేసయ్యా, నిన్ను చూడాలని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను. నీ అనుభవము నాకు కలగాలని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను. నీ ప్రసన్నత నేను పొందాలని కోరుకుంటున్నాను. నువ్వే నా శిబిరములో నా కుటుంబములో నడవాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను. నా జీవితము నీకై అర్పిస్తూ ఉన్నాను. నా తల నుండి కాళ్ళ వరకును నా కుటుంబ సభ్యులను తల నుండి కాళ్ళ వరకును కడిగి శుద్ధి చేయండి. వాక్యము వలన శుద్ధి చేయబడి నేనును నా కుటుంబము వినయముతోను వినమ్రతతోను పశ్చాత్తాపముతోను దేవుని వాక్యానికి భయపడుతూ నీ ప్రసన్న దృష్టి మా మీద ఉండునట్లు చెయ్యండి. ఈ అప్పములో ద్రాక్షరసములో ఈ అర్పణలన్నిటినీ ఈ ప్రార్థనలన్నిటినీ నీకు సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ప్రియబిడ్డలారా, నిశ్శబ్దంగా క్యాన్సర్ వ్యాధి వలన చనిపోయిన జపమాల అనే సహోదరి ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం ప్రార్థన చేయండి. ఆ బిడ్డ తెలుసో తెలియక చేసినటువంటి దోషముల పాపముల దేవుడు కడిగి అక్షయ సౌభాగ్యమునకు ఆ సహోదరిని వారసులుగా చేయమని ప్రార్థించండి. భర్తని, కుటుంబాన్ని దేవుడు ఓదార్చి బలపరచాలని ప్రార్థన చేయండి. అలాగే అనారోగ్య అవస్థతో ఉన్న లూర్ద్ రెడ్డి నాన్నని దేవుడు తాకి ముట్టి స్వస్థపరచాలని ప్రార్థన చేయండి. ఇంకా ఎంతో మంది అనారోగ్య అవస్థతో, బాధతో, వేదనతో, కన్నీటితో ఉన్నారు. ఆన్లైన్లో ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం పాల్గొంటున్న, వాక్యాన్ని వింటున్న వేలాది మందిని
ప్రభువుకు సమర్పిస్తున్నాం. ఈ నెల 3వ వారం జరగబోయే తెలుగు ధ్యాన వడకాన్ని దేవునికి అర్పించండి. వాక్యం బోధిస్తున్న సేవకులను అర్పించండి, కుటుంబాలను అర్పించండి. ఈ డివైన్ మర్సీ సెంటర్లో మేము చేస్తున్న పరిచర్యను అర్పించండి. ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్వి అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ని స్పాన్సర్ చేస్తున్న దాతలందరినీ దీవించమని ప్రార్థన చేయండి. ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా దేవుని సేవలో పరిచర్యలో తోడుగా నీడగా నిలబెడుతున్న ప్రతి ఒక్కరిని అర్పించండి. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్న మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ఏలిన వార పావన పిత సర్వశక్తి గల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము న్యాయము ధర్మము రక్షణదాయకము. మీ అమిత ప్రేమ వలన కన్య తల్లి వారిని గర్భమున మోసను, వారి రాకను బప్తిస్మ యోహాను ప్రకటించి రాగానే వారిని ప్రజలకు చూపను. ఈ ఆశలతో మేము ప్రార్థన యందు జాగరణతో వారి స్తుతులను పొగడుచు ఉన్నారు. వారు తమ జన్మోత్సవ సందర్భముతో మేము నిరీక్షించుచు ఉండాము. కావున దూతలతోనూ అధిదూతలతోనూ భద్రాసములతో అధిపతులతో ఏకమై నిరంతరము నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతైన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున ఓసాన్న, ప్రభు నామమున వేంచేయు వారు ధన్యులు. మహోన్నతమున ఓసాన్న. ప్రియబిడ్డలారా, పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. మనకు పాపబోధం కలిగించినది అపరిశుద్ధాత్మయే, పశ్చాత్తాపం కలిగించినది అపరిశుద్ధాత్మయే, హృదయములో వినయము వినమ్రత కలిగించినది అపరిశుద్ధాత్మయే. ఈ సమయంలో నిన్ను నీవు అర్పించుకుని ప్రార్థన చేయండి. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంత మేము శోధించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచు ఉన్నావు. ప్రపంచమాది అంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచు ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సమక్షమున తెచ్చియున్నాము. మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిది,
మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఎలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రము నందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఎలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సెలవులు ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము ఈ అప్పమును భుజించినప్పుడల్లా, ఈ పాత్రము నుండి పానము చేయనప్పుడల్లా, నీవు మరలా వచ్చు వరకు నీ మరణమును చాటిదము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తులో పాటల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితము సొగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సమకును మోకరించి ఈ బుధవారం ఈ పరిశుద్ధ బలిని మీకు అర్పించడానికి మమ్మందరిని పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు పాలేవారుగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అభిషేకించి వినమ్ర హృదయముతోనూ పశ్చాత్తాప హృదయముతోనూ దేవుని వాక్యానికి భయపడే బిడ్డలుగా తయారు చేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఏలిన వారా ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీసభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, తుమ్మ బాల పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యలను, నీ సేవకులందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయందును స్థిరపరచి నడిపించండి. ఉత్థాన మగుదమును ఆ నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు క్యాన్సర్ వ్యాధి వలన చనిపోయిన జపమాల అనే సహోదరి ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయిన కోట్లాది మంది ఆత్మలను నిత్య విశ్రాంతికి దయచేయండి. ఉద్రిత స్థలములో ఉన్న ఆత్మలపై కరుణించండి ప్రభువా. మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించి మా ప్రార్థన సాయం కోరిన వారిని, వారి కుటుంబాలను, మరణించిన ఆత్మలను నీ సన్నదికి చేర్చండి. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్య తల్లిగా మరియ మాతతోనూ, ఆమె భర్త అయినప్పుడు జోజప్ప గారితోనూ, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితో మాకు నిత్యజములో భాగము దయచేయండి. మరి ముఖ్యంగా ప్రభువా, 1700 కుటుంబాలు నిరంతర మధ్యస్థ ప్రార్థనలో ఉండగా వారు ఒక్కొక్కరిని, వారెక్కడ ఉన్న వారిని, వారి గ్రామాలను, వారి కుటుంబాన్ని, బిడ్డలను వారి ప్రార్థన దయతో ఆలగించి మధ్యస్థ ప్రార్థన వరమిచ్చి వారిని స్థిరంగా నిలబెట్టమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ డివైన్ మర్సీ సెంటర్లో పరిచర్య చేస్తున్న మా బిడ్డలని, వారి కుటుంబాలను నీ వాక్యం ప్రకారం దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రభువా. నా నామములో చెంపుడు నీళ్ళు ఇచ్చేందుకు ప్రతిఫలం తప్పదని మత్తయి 10:42 పలికిన ప్రభువా, ఆ వాక్యం ప్రకారం సేవలో ఉన్న బిడ్డలు 7 రెట్ల ప్రతిఫలం పొందుదురుగాక. ఆమేన్. ఈ ఆన్లైన్ పరిచర్య విజయవంతంగా నడిపించడానికి మాకు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా దాతలుగా నిలబడిన కుటుంబాలను, స్పాన్సర్స్ని, వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను దీవించి ఆశీర్వదించండి.
లూర్దు రెడ్డి కోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువా. మంచి ఆరోగ్యం చేకూర్చండి, కుటుంబాన్ని బలపరచండి ప్రభువా. మా ప్రార్థన సహాయం ఫోన్ ద్వారా, మెసేజ్ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా అడిగి కోరుకున్న ఒక్కొక్కరిని జ్ఞాపకం ఉంచుకొని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా. ఈ మాసంలో పాల్గొని వాక్యం వింటున్న బిడ్డలని వారి కుటుంబాలని దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా కడుగునుగాక. ఆమేన్. రక్తము ద్వారా కడుగునుగాక. ఆమేన్. వారిని ప్రసన్న దృష్టితో చల్లని చూపుతో ఆయన చూతురుగాక. ఆమేన్. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 బిడ్డలారా, మీరు ఎక్కడ ఉన్న 2 చేతుల పైకి లేపి దైవ భక్తి, దైవ భయం మనకైనా ప్రసాదించాలని ఈ డోక్షోజని కలిసి పాడకుండా వారి ద్వారా వారితో వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా పరిశుద్ధాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు మీకే నిరంతరము కలుగునుగాక. రెండు చేతుల పైకి లేపి యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తితో విశ్వాసంతో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, నీ నామం పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నా నాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపు. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్మను శోధనయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహం వలన ఈ బిడ్డలందరినీ, వారి కుటుంబాలను సకల విధమైనటువంటి గర్వము, ఆధ్యాత్మిక గురుడితనములు, సైతాను కలిగించే బంధకాలు, అన్ని విధమైనటువంటి అశుద్ధి నుండి, పాపమచ్చల నుండి, పాప కళంకము నుండి పూర్తిగా ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ యోగ్యత ద్వారా వారిని విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు 2వ ఆగమను నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే కొసకొచ్చున్నానవని మీ అపోస్తలులు వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను బలహీనతలను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ, వీరి కుటుంబాలకు నిజమైన శాంతిని సమాధానమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయ చూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయ చూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో నిర్మల హృదయులు ధన్యులు, వారు దేవుని దర్శింతురు అని పలికిన క్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రును కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్.
ప్రార్థించుదము. యేసయ్యా, కలువరి పరిశుద్ధ శిలువపై నీ రక్తమును నీ జీవజలమును మాకై ధారగా పోసి పాపాత్ములైన మమ్మల్ని కడిగి శుద్ధి చేస్తున్నది మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజ యోగ్యత ద్వారా మీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తున్న ఈ బిడ్డలని, వారి కుటుంబాలను నీ వాక్యముతో కడగండి, నీ పరిశుద్ధ రక్తముతో కడగండి, జీవ జలముతో శుద్ధి చేయండి అని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభువా, ఈ బలిపూజలో మేము అర్పించిన ప్రతి ప్రార్థన మీ దివ్య సన్నిధికి చేరునగాక. ఆమేన్. ఈ రోజు పరిశుద్ధ బలి పెట్టించిన వారిని నీ దివ్య ప్రసన్నతతో నింపమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఆమేన్. ఈ మాసు ఏ ఇంట్లో ఏ బిడ్డలు ఎక్కడైతే చూస్తూ ఉన్నారో, పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉన్నారో, ప్రార్థనలో పాల్గొంటున్నారో, వాక్యాన్ని వింటున్నారో, వారి కుటుంబాలలో, వారి శిబిరములో రక్షకుడును యేసు క్రీస్తు సంచరించునుగాక. ఆమేన్. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోను ఉండునగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మందరిని, మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి కాచి కాపాడి ప్రసన్న దృష్టితో ఆయన చూస్తునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో, క్రీస్తు సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ డిసెంబర్ నెల మన తెలుగు ధ్యాన వడకము యథావిధిగా 4వ వారం కాదు, 3వ వారం నడిపించబోతూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే 4వ వారం క్రిస్మస్ పండుగ వస్తుంది కాబట్టి యథావిధిగా సోమవారం ఉదయం 6 గంటల నుంచి ప్రారంభించి శుక్రవారం సాయంకాలం మనం ముగిస్తూ ఉన్నటువంటి 5 రోజుల ధ్యాన వడకములో తప్పక మీరు పాల్గొనండి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, దేవుని యొక్క సందర్శనము ఈ 2020 చివరి సంవత్సరం మనం ఉండగా తప్పక దేవుని ప్రసన్నత మీరు పొందుకుంటారు. అలాగే ఈ ఛానల్ని, ఈ వడకాలను ప్రతిరోజు మీకు అందిస్తున్న పూజను, వాక్యాన్ని మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ మీరు అందించండి, పంపించండి. బిడ్డలారా, మీరు అనేక మందిని దేవుని సన్నిధికి నడిపించేవారుగా మారతారు. అనేక కుటుంబాలను వాక్యం ద్వారా కడిగే వాళ్ళుగా మీరు మారతారు. ఆమేన్. అనేక మందిని యేసు రక్తములో కడిగేవారుగా మీరు మారతారు. ఆమేన్. రక్షణ సువార్త ఇంట్లో కూర్చొని మీరు చేయగలుగుతారు. బిడ్డలారా, ఆమేన్. అందువలన ఈ గొప్ప కార్యము మీరు తప్పకుండా దేవుని పట్ల మీకున్న భక్తితో, దైవ ప్రేమతో ఆత్మరక్షణ కార్యం మీరు చేయండి అని ప్రేమతో దేవుని నామం పేరిట మిమ్మల్ని నేను కోరుకుంటున్నాను, ఆహ్వానిస్తున్నా. అలాగే ప్రియులరా, ప్రతిరోజు ఈ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్ని మీరు ఎన్ని వేల మంది చూస్తూ ఉన్నారు. సంతోషం. ఎక్కడికి వెళ్ళినా మేము వాక్యం వింటున్నాం ఫాదర్ గారండి, పూజ చూస్తున్నాం ఫాదర్ గారండి, చాలా బాగుంది ఫాదర్ గారండి అని మీరు అంటూ ఉంటే దేవునికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఉన్నాను రోజు. ప్రియులరా, మీ ఇంట్లో ఏమైనా మంగళ కార్యం జరిగినప్పుడు, బర్త్డే కానీ, వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ కానీ, గృహప్రవేశం కానీ, ఇటువంటి ఏమైనా ఒక ఫంక్షన్ వచ్చినప్పుడు, లేదా ఎన్ని వేల రూపాయలు ఎన్నెన్నో కార్యాలు ఖర్చు పెడుతూ ఉన్నారు. ప్రియులారా, ఈ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రాం విజయవంతంగా జరగటానికి, అనేక మందికి దీవెనగా మారటానికి మీరు ఒక్కొక్క రోజు మీరు స్పాన్సర్ చేయండి. మరి ముఖ్యంగా ధ్యాన వడక టైంలో మీరు స్పాన్సర్ చేయండి. మీకోసం ప్రత్యేకంగా ఆనాడు పరిశుద్ధ బలి అర్పించి మేము ప్రార్థిద్దాం. మా దాదాపు 1700 కుటుంబాలు మీకోసం ప్రార్థన చేస్తారు. బెన్నీ ఫాదర్ నా పర్సనల్ ప్రేయర్లో మిమ్మల్ని గుర్తించుకుంటాం. దేవుడు తప్పకుండా మిమ్మల్ని దీవిస్తారు. ఆమేన్. అలాగే మా మధ్యస్థ ప్రార్థన టీములో చేరాలని 24 గంటలలో 1 గంట మీరు దేవుని కోసం కేటాయించండి. మీరు ప్రార్థనలో బలపడతారు. ఇది ముచ్చట్లు చెప్పే టీము కాదు, ఇది కేవలం
ప్రార్థన మాత్రం చేసే టీం. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ ప్రార్థనలు మీరు మాతో పాల్గొనండి. ఒక గంట సేపు మాతో ప్రార్థనలో ఉండండి. దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ ఉంటే ఇప్పుడే ఈ నంబర్కి కాల్ చేయండి. మా సభ్యులు మీతో మాట్లాడతారు. తప్పకుండా మనం కలిసి రక్షణ సువార్తను ప్రకటిస్తాం, దేవుని రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తాం. దేవుడు మీ అందరినీ కూడా దీవించునుగాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ అబండెంట్లీ బ్లెస్ యూ. నిండుగా మెండుగా దీవెనలిచ్చిన దేవునికి వందనం, అభివందనం, శుభవందనం, మా హృదయపూర్వక స్తోత్రం. అభివందనం, శుభవందనం, మా హృదయపూర్వక స్తోత్రం. నిండుగా నూరేళ్ల సేవలో నడిపిన స్వామికి స్తోత్రము, స్తుతి స్తోత్రము, స్తుతి స్తోత్రము, మా యేసురాజుకే స్తోత్రం. స్తుతి స్తోత్రము, స్తుతి స్తోత్రము, మా యేసురాజుకే స్తోత్రం. నిండుగా